Good morning, dear students. So, you know that we were discussing about the respiration in organisms. So, you came to know in the last class about respiration. So, respiration is a energy releasing process by using oxygen. So, and releases the carbon dioxide and water. So, we were studied about two types of respiration. Number one, aerobic respiration. Number two, anaerobic respiration. So the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration is the oxygen. That is, in the aerobic respiration, oxygen is used to break down the glucose, and in the anaerobic respiration there is no oxygen is used to break down the glucose to produce the energy. So aerobic respiration takes place in almost all organisms and produces large amount of energy when compared to the anaerobic respiration. But in the anaerobic respiration, there is no oxygen is used, so the byproduct will be if you take it in human beings, that takes place in the muscle cells of the human beings. Anaerobic respiration, that is in the absence of oxygen, that is lactic acid is produced along with the energy and water. So that lactic acid causes the muscle cramps in the muscles. So that one we were already studied. And one more organism which perform anaerobic respiration is yeast, and some anaerobic bacteria produce the energy from glucose in the absence of oxygen. So along with the energy it produces alcohol and carbon dioxide. So this is also one of the example for anaerobic respiration. So next we'll move on to the breathing. So still now we were studied in the last class. Now we are going to study about the breathing. So breathing means, as I said, it is different from respiration. Breathing means it is just taking of oxygen, taking in oxygen rich air. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಏರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಏರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ lungs and nose, that is called breathing. Breathing is a process by which oxygen rich air is taken in and the carbon dioxide rich air is given out with the help of respiratory organ. So that is breathing. So you can take down the question, what is breathing? Breathing is a process by which oxygen rich air is taken in and carbon dioxide rich air is given out with the help of respiratory organs. The taking in air rich oxygen is called inhalation and given out air rich in carbon dioxide is called exhalation. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳೋದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲೇಷನ್. ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಏರ್. ಎಕ್ಸೆಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಏರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಲೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸೆಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ take down the question, what is inhalation and what is exhalation? What is inhalation and what is exhalation? So breathing rate ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬೇರೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೀತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೀತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆದರೆ 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬೇರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ 1 minute ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1 minute ಟೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕೂ 1 ಅನ್ರಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳಕ್ಕೂ 2 ಅನ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೇ ಇರ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇರ್ರಿ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೇ ಇರ್ರಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಗಾಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ 1 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗಾಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ 2 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳೋದ್ಕೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದ್ಕೊಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 minute ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಡಿ, ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. Okay, stop. So let's completed 1 minute. So what's your breathing rate? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 12, 13, 14, 15, 16, 17 ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ರೀತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರನೇ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ರಿ. 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ರಿ, ಬಂದು ಈಗ 1 minute ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೀಗ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ರನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ರನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟು. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 25-30 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 15 ಇದ್ದಿದ್ದು 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. The number of times a person breathes in a minute is termed as
just now we were learned. Option A, breathing rate. Option B, respiration rate. Option C, exhalation rate. Option D, inhalation rate. What's your answer? Right. So you are correct. The answer is breathing rate. ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 12 to 16 ಬ್ರೀತ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 12, 13, 14, 15, 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗಿತ್ತ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. 17, 18 ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 12 to 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅನಿಮಲ್ಸಿಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ, 25 to 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಸ್ 18 to 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ. ಶೀಪ್ 10 to 20 ಟೈಮ್ಸ್. ಗೋಟ್ 10 to 20 ಟೈಮ್ಸ್. ಪಿಗ್ 10 to 20 ಟೈಮ್ಸ್. ಡಾಗ್ 16 to 30 ಟೈಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟ್ 20 to 30 ಟೈಮ್ಸ್. ಚಿಕನ್ 15 to 30 ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌ ಡು ವಿ ಬ್ರೀತ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥ್ರೂ ಬೈ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮಗೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್, ನೋಸ್ನ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಸ್ನ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್, ಇದನ್ನು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಬೋನ್ಸು, ಅದು ರಿಬ್ ಕೇಜ್. ಅದನ್ನ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಬೋನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಎದೆ ಭಾಗ, ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಬ್ ಕೇಜ್. ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ lungs. A muscular sheet below the chest cavity called diaphragm. ಒಂದು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೀಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಗಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗಾಳಿನ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಉಪ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಉಪ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಉಪ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗ ಹೀಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೋಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಈ ಫುಲ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆರಡು ಚಿತ್ರನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ?
ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ, ಗಾಳಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್. ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೈಜ್. ನೋಡಿರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫುಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್, ಪುಷಸ್ ಔಟ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಪುಷಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಏರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಬ್ರೀತ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the respiratory system diagram. This diagram is important in the point of examination. So draw the neat labeled diagram of human respiratory system. Take down the question. Draw the neat labeled diagram of human respiratory system. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರನ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್, ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಕೇಜ್ ಅಗಲ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ರಿಪ್ಕೇಜು ಸಣ್ಣದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟು ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆಳ್ಕೊಳೋದು. ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಶೀಟು, ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಟಲ್ಗೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿದಾಗ, ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್. So you have a question that taking in of air rich in oxygen into the body is called. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಇರುವಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳೋದು, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ರೈಟ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರು. ಏನಪ್ಪ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರು ಅಂದರೆ, ಈ ಸುಣ್ಣ ನೆನೆಸಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸುಣ್ಣನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ತಿಳಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸುಣ್ಣದ ಥರ. ಸುಣ್ಣನ ನೆನೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಳಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಲರ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಊದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬದಲಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಮ್ ವಾಟರು ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಿಲ್ಕಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is about respiration in humans. In the next class we'll discuss about respiration in smaller organisms like cockroach, earthworm, fishes. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಲೆಸನ್, ಟುಡೇಸ್ ಲೆಸನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ
group. Okay, thank you.